정말 많은 기회가 보였던 그런 시즌이었고요. 일단 좀 가벼운 걸로 시작을 하자면 애니소라라고 하는 이제 애니메이션 AI가 하나 또 나왔어요. 아시는 분은 아실 텐데 이제 빌리빌리라고 하는 이제 중국의 이제 동영상 플랫폼이 있어요. 그러니까 뭐 쉽게 얘기하면 아프리카 같은 그런 플랫폼이죠. 중국의 플랫폼이고 엄청나게 커요. 이 빌리빌리라는 플랫폼이 있는데 여기에서 이제 AI 모델 하나를 발표를 합니다. 이 애니소라라고 하는 이제 애니메이션 생성 모델이에요. 그래서 이게 어떻게 되는지를 보면은 요 이미지를 넣으면 이게 어떻게 되는지가 보이는 거거든요. 그래서 얘는 이 이미지를 넣으면은 요렇게 바뀌어요. 진짜처럼. 얘는 이렇게 바뀌어요. 요 니모도 이렇게 바뀌어요. 이제 이런 거를 이제 만들어서 이제 발표를 한 거죠. 그래서 여기 들어가서 보면은 이미 애니메이션들 다 합성한 거 아니에요? 겨울 왕국이라든가. 그러니까 저렇게 눈도 구현하고 그런 거 같아요. 그것까지는 정확하게는 잘 모르겠어요. 근데 뭐 적어도 이제 수많은 애니메이션들과 이제 뭐 그런 3D풍 뭐 영상 이런 것들 많이 학습은 했겠죠. 근데 아무튼 이 애니소라라고 하는 브랜드로 이제 출시를 했고요. 보면은 뭐 여러 가지 있는데 아까 봤던 거는 요런 이제 스타일 유지하고 이제 시간 단위로 컨트롤 해가지고 뭔가 만들어내는 거 뭐 이런 페이셜 컨트롤 이런 게 나와 있고 얘는 사실 지금 누구나 사용을 해볼 수가 있어요. 그래서 몇 가지 예시를 더 보면은 이제 코미코라고 하는 서비스가 있어요. 코미코라고 하는 서비스에서 어떻게 보면은 다양한 LLM이나 이미지나 영상 AI를 이제 활용할 수 있게 도와준 건데 얘도 이 애니소라로 만든 거예요. 보면은 이 첫 번째 장면을 넣어서 이렇게까지 만든 거예요. 두 번째 것도 보면은 이런 식으로 뭐 살짝 부자연스럽지만 첫 번째 이미지 하나를 넣어서 이렇게 달려가는 씬을 만들어낸 거죠. 요것도 만화 자체를 이렇게 좀 원래 웹툰 같은 것들을 이렇게 움직이는 형태로도 바꾸는 것도 이제 가능합니다. 그래서 오픈 소스로 공개가 되어 있거든요. 그래서 이 빌리빌리라고 하는 회사의 깃허브에 들어가 보면은 이런 식으로 우리들이 어떤 걸 했는지를 쫙 보여줘요. 프롬프트를 넣으면 화면이 이 아무튼 빌리빌리라는 이제 곳에서 만든 거고 요거 이제 한번 오픈 소스로 공개되어 있으니까 한번 써보셔도 되고요. 근데 이미 애니메이션 AI는 엄청나게 많이 나와 있죠. 근데 이 빌리빌리에서 얘기하는 거는 이 애니메이션 AI가 상당히 많이 나와 있지만 아직 부족한 게 많다. 왜냐면은 이 애니메이션 분야의 이 독자적인 스타일만 학습한 것들이 별로 없고 그 애니메이션을 우리가 보다 보면 엄청 과장된 움직임들이 많이 있잖아요. 특히 이 애니소라 같은 경우에는 일본풍의 그런 애니메이션이라든지 만화를 많이 학습했다고 알려져 있는데 특히 일본 애니메이션은 굉장히 과장된 움직임들이 있죠.
근데 그런 것들이 실제 애니메이션 AI는 잘 반영이 안 돼 있고 그 표정이나 이런 것도 물리 법칙을 무시하는 것들이 많이 있죠. 근데 그런 것들이 기존 애니메이션 AI에는 잘 반영이 안 돼 있었는데 여기서는 좀 반영을 했다는 게 좀 핵심이라고 보면 될 것 같아요. 그래서 빌리빌리라는 곳 자체가 이제 버튜버라고 하죠. V튜버를 하거나 아니면은 방송을 하거나 이런 플랫폼인데, 이런 AI를 만들어서 공개하고 하는 것들을 보면은 점차 이제 애니메이션 분야든 아니면 버튜버든 이런 곳에서 굉장히 좀 다양한 시도들이 많이 발생할 수 있을 것 같다 라는 생각이 들었어요. 그리고 사실 요거는 굉장히 좀 간단한 얘기였고, 2주 동안 있었던 큰 뉴스들은 클로드 4를 발표했고요. 마이크로소프트랑 구글이 같은 날에 이제 마이크로소프트는 마이크로소프트 빌드, 그 다음에 구글은 구글 I/O를 했죠. 그럼 클로드 4도 같이 발표가 됐는데, 이 클로드 4에는 어떤 변화가 있었는지를 한번 봐야 돼요. 이제 2025년 5월 23일 저번 주죠. 이제 2025년 5월 23일 클로드 4가 공개가 되었어요. 요걸 한번 보면은 좀 이해가 My name is Maggie. It's early in the morning and I just came in, so I would love to show you how I use Claude to prepare for my day. I'll start by having Claude analyze my docs, emails, and Asana texts. So Claude is searching through my Google Workspace. It's pulling together information from my calendar, my email, and my Asana to-do list into a report that's organized and neat and shows me exactly what's on my 안돼. forward some educational shows me exactly what's on my plate for today. Turns out there's a meeting later to think about moving forward some educational research endeavors for the team. Okay, let's use Claude to prep for this research meeting. I'm going to use our latest model's in-depth research capabilities to help me out here. I'm going to ask Claude to pull up the education proposal and then analyze the proposal and conduct a thorough literature review for each of the research questions. So now Claude's working, and Claude is first looking through my drive, searching the web, and trying to find all the different pieces of academic literature. Now that Claude's finished with everything, Claude's compiled every single thing that it's found into one neat report for me to read through. You know, back when I worked in academia, a literature review like this could take me at least half a day just to find all the relevant sources, let alone weeks to digest everything and understand what was relevant and what isn't. I can spend so much more time putting together the big picture strategy for the team. A Claude Cafe pop-up. Let's ask Claude Code to help us build an order management system. Normally, building a web app would take weeks of coding. With Claude Code, I can delegate the execution, so I can spend more time with our customers to inform our product roadmap. Okay, let's give Claude Code some context about the event so it can make the right implementation decisions. We need a way for users to place 들으셨는지 모르겠는데 이 여자분이 얘기한 게, 나는 이 일들을 델리게이트 위임했다고 얘기를 하거든요. for baristas to track orders, and for our operations team to monitor wait times. Let's drop in the mockups from our design team. Cool. Claude is generating a to-do list so that we can see its plan and edit if needed. We can see it's building the web app and setting up the database. Claude checks things off as it finishes. We'll let Claude Code cook and check back in later on its progress. 시간이 한참 지나면은 클로드가 Let's see what Claude Code came up with. We quickly made a working prototype that's ready for testing. Since Claude Code handled the prototype, our engineering team can focus on core features for Claude Code users. As a PM, at the end of every day, I usually have to turn my docs into actual work for the rest of the team. Let me show you how Claude and I can organize my tasks in Asana. I'm using an Asana integration powered by Remote MCP. Let's take the PRD I've been working on and chat with Claude to make sure Asana has everything that we need. First, I'm going to tell Claude to take a look at this PRD and start creating some structured tasks. I'm also going to make sure it assigns each task to the right person on my team and set some deadlines based on our usual sprint cycle. Claude is reading through the PRD and understanding all of the project requirements, and now it's turning them into real tasks in Asana. While it's doing so, 왼쪽은 클로드고 오른쪽은 아사나라고 하는 이제
프로젝트 매니지먼트 도구죠. 얘가 야사나를 직접 제어하면서 뭔가 추가하고 컨트롤하고 adding the right deadlines, adding the right metadata, and putting it in the right projects for me to take a look at later. And this is really where we see Claude's intelligence meet its ability to talk to my favorite tools and my favorite software. And just like that, what used to take up most of my evening, I'm now doing in just a few minutes. And that's what it feels like to have Claude as a teammate. 이 클로드 3분 51초짜리 영상을 보다 보면은 반복적으로 나오는 단어들이 있거든요. 그게 이제 클로드 4의 이제 핵심적인 변화를 많이 나타냅니다. 그래서 여기 사이트에 들어가면은 굉장히 많은 내용들이 나와 있긴 해요. 뭐 이제 클로드 4에서는 뭐 어떤 벤치마크 성능들이 나왔고 얼만큼 좋아졌고 이제 뭐 어떤 요거는 제가 따로 설명을 드릴게요. 이건 굉장히 좀 중요한 내용인데 코드는 어떻게 됐다 뭐지 이런 내용들이 나오거든요. 근데 사실 이미 다른 AI, GPT, LLM들이 잘 하고 있어가지고 그렇게 큰 변화를 느끼지 못할 수도 있어요. 근데 이 클로드 4에서 가장 핵심적인 부분 중에 하나는 이제 장기 작업 가능성이라는 거거든요. 그러니까 장기 작업은 쉽게 얘기하면 지금까지의 LLM은 대화를 하면서 내가 뭔가를 지켜보고 이 LLM이 줬을 때 그거에 대한 컨펌을 하고 넘어가고 이런 식이었는데 아까 들으셨던 뭐 델리게이트 했다 이제 정말 내 팀이다 라고 하는 거는 우리가 어떤 사람이랑 협업을 할 때 그 사람을 계속 하나하나 봐주지 않잖아요. 어떤 작업을 태스크를 만들어 주고 본인이 알아서 하게 만드는 거죠. 나는 내 일하고 너는 너 일하고 그래서 정말 이제 사람처럼 작업을 한다. 내가 옆에 붙어 있지 않더라도 알아서 하는 것들을 장기 작업이라고 얘기를 합니다. 그래서 클로드에서 이 아까 이제 포켓몬고 영상이 있었는데 이게 뭐냐면 이 그냥 포켓몬고 이 게임을 이제 플레이하는 거예요. 클로드가 별거 아니에요. 보면은 그냥 이 지우 캐릭터가 막 그냥 왔다 갔다 해요. 이 왔다 갔다 하는 게 뭐가 대단하냐라는 생각을 할 수 있는데 이게 기존의 클로드 4 이전의 AI들이 이 포켓몬 레드 게임을 플레이하라고 시켜놔요. 그러면 우리 생각에는 알아서 잘 왔다 갔다 하고 포켓몬 잡고 하겠지라고 하지만 전혀 그게 아니에요. 왜 그러냐면 이건 하나의 지도거든요. 지도기 때문에 길을 잃으면 안 되고 어떤 식으로 길을 찾아가야 되는지 어떻게 가는 게 최단 경로인지 이제 이렇게 되는 거예요. 예를 들어서 얘가 여기로 나가지 않고 이렇게 돌아. 그러면 얘는 24시간 동안 여기 안내를 도는 거예요. 그래서 이 캐릭터가 어떻게 지도를 인지하고 길을 찾고 움직이고 이런 것들이 지금까지 잘 안 됐던 거죠. 그래서 대부분 최대 이제 45분 정도 플레이하면은 길을 못 찾아가지고 계속 같은 작업만 반복하다가 이제 끝난대요. 하지만 이 클로드 4는 24시간 동안 얘가 이제 막 지도를 돌아다니고 뭘 하고 뭐 하고 이런 작업을 했다고 해요. 그래서 여기서 재밌는 거는 이 클로드가 내비게이션 가이드 같은 이제 메모리 파일을 본인이 알아서 생성을 하고 그거를 이제 어떤 곳에서 파일을 저장하고 필요할 때마다 불러와서 본인이 알아서 그 상황을 인지하고 업데이트하고 했다는 거죠. 그래서 이 플레이를 하면서 내비게이션을 LLM이 내가 이렇게 가야 되는구나 하고 이제 본인이 생각하는 지도를 어떤 파일에 계속 혼자 쓰고 지우고 쓰고 지우고 쓰고 지우고 하면서 그 길을 찾아가는 거죠. 그래서 결국에는 스스로 그 가이드를 작성하고 메모리를 어떻게 관리하는 게 좋을지를 알게 된 거예요. 기존의 LLM들은 다 그냥 메모리상에 이제 프롬프트에 뭐 했어 하면 추가하고 프롬프트 이만큼 써가지고 넣었다면 얘는 이렇게 하면은 메모리가 이슈가 있으니까 이거 작업을 어떤 파일에 저장하고 필요할 때마다 불러와서 프롬프트에 포함하자 이렇게 바뀐 거죠. 그래서 기존에 아까 말씀드렸다시피 45분 만에 길을 잃어서 플레이가 불가했다. 하지만 이 클로드는 계속해서 학습을 해가요. 물론 여기서 말하는 학습은 LLM을 다시 학습한다 이런 게 아니라 실시간으로 계속 게임 상태를 읽고 필요한 함수를 호출하고 본인이 알아서 이제 메모리에 저장을 하고 필요할 때마다 그 메모리에 있는 거 불러와가지고 새롭게 추론하고 이런 것들을 본인이 알아서 해왔다는 거예요. 4가 결국에는 사람이 하는 거랑 비슷한 거죠.
사람이 게임하면서 어떻게 게임이 아니더라도 어떤 작업할 때 모든 걸 기억하지 않고 보통은 어딘가에 써놓거나 저장해놓거나 그걸 나중에 참고하거나 하는데 그런 것들을 이제 하게 된 거죠. 그래서 결국에는 이 클로드 4에서 나타난 거는 더 오래 작업할 수 있다, 더 장기로 작업할 수 있다라는 게 핵심이고, 그 말은 결국 지금까지 우리가 AI를 바라봤을 때 내가 어떤 거를 질문하거나 어떤 태스크를 던졌을 때 그 짧은 시간 안에 뭔가를 해내고 오케이 상호작용이 끝나면은 이제 종료되는 거였다면, 이제는 더 오래 작업을 알아서 하게 됐기 때문에 사람을 정말 대체할 수 있다라는 측면이 굉장히 큰 업데이트라고 볼 수 있고, 이 기조가 단순히 클로드 4에 나타난 게 아니라 우연인지 아닌지 모르겠지만 마이크로소프트랑 구글에서 이야기한 것도 거의 이게 많은 부분을 차지를 해요. 그래서 결국에는 이 AI라는 게 점점 챗봇의 형태로에서 장기적으로 정말 하나의 팀인 그런 업무 동료화가 되어가고 있다라는 게 이 클로드 4에서 보여준 가장 큰 차이입니다. 그러면은 이제 마이크로소프트에서 어떤 식으로 AI를 만들어가고 있는지도 발표를 했어요. 굉장히 재밌는 부분들이 또 많이 있었는데, 얘도 5월 달에 열렸죠. 마이크로소프트 빌드에서 굉장히 다양한 얘기가 많이 나왔어요. 항상 이제 마이크로소프트 빌드든 6월 달에 아마 애플 이제 애플 개발자 그것도 있거든요. 컨퍼런스. 그다음에 구글도 했고 굉장히 다양한 얘기가 나오는데, 마이크로소프트가 얘기한 수많은 것들 중에 저는 에이전트 부분이 가장 조금 주목할 만한 부분이라고 생각을 했어요. 이 마이크로소프트 빌드 행사에서 얘기한 거를 엄청나게 다양한 얘기가 있는데 이거를 제가 그냥 하나의 그림으로 만든 거예요. 보면은 여기에 제가 봤을 때 이번 빌드 2025에 핵심이 여기에 다 들어가 있다라고 저는 생각을 해요. 제일 큰 꼭지 중에 하나가 이제 GitHub 코파일럿 코딩 에이전트라는 게 하나가 있었고요. 두 번째는 에이전트 개발 운영 툴킷, 그 다음에 그거 개발 운영 툴킷을 이용해서 에이전트를 만들고 그 에이전트들끼리 서로 상호작용하는, 요게 사실의 이번 발표의 핵심이었다고 생각을 해요. 보면 하나씩 한번 보면은 이제 마이크로소프트에서 주목하고 있는 거는 이제 누구나 쉽게 에이전트를 생성하고 사용할 수 있는 그런 서비스를 이제 개발하고도 운영하고 있어요. 그 말은 뭐냐? 누구나 쉽게 생성해서 사용한다는 거는 이건 개발자가 할 일이야, 아니면 이거는 비개발자가 할 일이야. 그러니까 서로 커뮤니케이션 할 때 굉장히 제한적으로 커뮤니케이션 하던 방식이 어떻게 보면 버블과 같은 노코드 도구를 우리가 사용하면서 개발자와 비개발자가 같은 플랫폼에서 협업을 하게 됐죠. 근데 에이전트 개발과 운영 툴킷이 점점 고도화되면서 AI 영역 혹은 AI 에이전트 영역에서도 개발자와 비개발자가 같이 협업을 할 수 있게 되는 거죠. 사실 지금까지는 비개발자 분들은 개발자한테 AI 이렇게 해줘 라고 하거나 혹은 정해진 틀 안에서 움직였다면, 이제는 같이 협업할 수 있게 된 게 굉장히 큰 접근성이 항상 있었다는 거죠. 그 다음에 멀티 에이전트 오케스트레이션이라고 해서 요거는 구글에서 A2A 발표한 거랑 사실 그렇게 크게 다르지 않은데요. 멀티 에이전트 여러 개가 서로 오케스트레이션 하면서 팀을 이루고 그 팀 안에서 명령을 처리하는 그런 방식에 대해서 좀 깊게 다뤘었고, 이게 조금 핵심이었다고 생각을 해요. 여기에서 얘기한 게 이제 비동기 코딩이라는 얘기를 합니다. 비동기 코딩 에이전트라고 얘기를 하는데, 거기서 오토 커밋이라는 얘기를 넣고요. 그게 뭐냐면 이제 사람 개발자가 개발을 할 때 단순히 코드를 짜는 게 아니거든요. 서로 코드를 리뷰하고 그 코드를 테스트하고 그 코드를 다른 사람이 사용하게 하거나 혹은 시스템에 반영하기 위해서 배포를 합니다. 이런 모든 루틴이 있어요. 개발자들이 하는. 지금까지는 그냥 ID라고 하는 개발 도구, 이제 코드를 짤 때 도와주거나 자동 완성해주거나 코드를 작성해주는 거에 국한됐다면, 이번에 GitHub 코파일럿 코딩 에이전트라고 런칭한 거는 코드 리뷰, 테스트, 배포, 루틴을 혼자 도는 거예요.
그 혼자 도는 건데 그게 어떤 느낌이냐면 이 코딩 에이전트한테 너 이거 개발해라고 하면 본인이 알아서 코드 짜고 코드 리뷰 본인이 하고 코드 본인이 알아서 테스트하고 배포하고 다시 또 코드 짜고 리뷰하고 테스트하고 배포하고를 자연스럽게 본인이 알아서 한다는 거예요. 기존에는 사람이 있을 때 옆에서 도와주는 형식이었다면 이제는 맡겨놨을 때 본인이 알아서 움직인다 라고 하는 게 제일 큰 부분이고, 그거를 이제 코파일럿 튜닝, 원하는 방식으로 튜닝할 수도 있고요. 이제 외부 데이터 연동도 되고 당연히 자연어 지시로 서비스 개발도 가능해집니다. 그래서 사실 요거는 좀 생각이 많이 들었는데, 프롬프트 엔지니어링이 지금까지 굉장히 중요하다라고 사람들이 이야기를 하고 있는데, 제 생각에는 프롬프트 엔지니어링은 당연히 중요하지만 핵심이 될 것 같진 않아요. 프롬프트 엔지니어링이 모든 거의 키가 될 거라고 생각이 들진 않고요. 이제 결국에는 이런 코파일럿이든 아니면 LLM이 자연스럽게 알아서 일을 하기 위해서는 어떻게 어떤 데이터가 잘 쌓여 있느냐가 이제 중요해지는 상황이 올 거예요. 왜냐하면 프롬프트 엔지니어링은 같은 상황이면은 조금만 시간 투자하고 연습하면 프롬프트를 잘 다룰 수 있는 사람 많이 생길 건데, 하지만 어떤 기업에서 그 데이터를 제대로 확보하고 잘 보관해 놓고 잘 나눠 놓고 그 관계를 이어 놓지 않았다면 프롬프트 엔지니어링을 아무리 잘해도 이 LLM은 그 기업의 상황에 맞게 개발을 하거나 기여하기가 좀 어려워지는 거죠. 그래서 프롬프트 엔지니어링은 LLM을 사용할 때 당연히 필요한 거고, 근데 그거를 더 큰 업사이드를 만들어내려면 어쩔 수 없이 데이터가 중요하고, 그 데이터 엔지니어링을 어떻게 하냐가 앞으로 더 큰 핵심이 될 거다라는 생각이 있어요. 그래서 데이터가 부족하면 지금은 사실 프롬프트 잘 짜면 뭐가 어떻게 하겠지만, 점점 고도화될수록 데이터가 잘 정제된 회사들에서 이런 코파일럿 같은 걸 사용하는 것과 그렇지 않은 것에는 좀 큰 차이가 나타날 겁니다. 왜냐하면 우리가 어떤 AI를 회사에 채용했을 때 그 AI는 이 회사가 어떻게 돌아가는지, 어떤 데이터가 어떤 관계를 맺고 있는지 알아야 습득하고 일을 할 텐데, 우리가 온보딩도 안 시켜주고 인수인계도 안 하고 그냥 갑자기 너 이제부터 일해라고 하면 사실 사람도 일을 잘 못하는 것과 크게 차이가 없다는 거죠. 그래서 이제 빌드 2025에서 얘기한 거는 수많은 작고 전문화된 에이전트가 협업하는 생태계를 이야기를 했어요. 이전까지는, 작년까지는 하나의 에이전트를 잘 만드는 거를 이제 항상 포커스를 맞춰왔거든요. 그러다 보니까 이제 요런 그림에서 이 개발 운영 툴킷과 이 에이전트를 만드는 거에 대해서는 얘기를 많이 했지만, 이게 알아서 여러 가지 작업을 수행하고 그 에이전트끼리 상호소통하는 것들에 대해서는 포커스가 맞춰져 있지 않다가, 이제는 에이전트들, 예를 들어 하나의 에이전트는 뭐 리뷰 전용, 하나의 에이전트는 코드 짜는 걸 잘해, 하나의 에이전트는 뭐 리뷰 뭐 배포를 잘해, 이런 것들이 있으면 결국에는 하나의 에이전트에서 벗어나서 여러 개의 에이전트를 협업할 수 있게 하고, 그러다 보니까 이 각각의 에이전트 혹은 이 에이전트 군단에게 어떤 일을 맡길 거냐, 그 다음에 어떤 데이터를 기반으로 판단하게 할 거냐, 어느 정도까지의 권한을 줄 거냐 라는 걸 설계하는 능력이 앞으로 점점 더 중요해질 겁니다. 그래서 이게 사실 빌드 2025에서 제가 바라봤던 핵심이었어요. 에이전트 하나의 시대가 아니라 이제 에이전트 여러 개가 협업해서 많은 결과물을 만드는 시기가 왔다라는 게 이제 제가 봤던 핵심이었고, 이제 사실 마이크로소프트도 이러한 발표들을 많이 했지만, 순다르 피차이 아저씨가 했던 구글 I.O., 그러니까 구글에서 AI에 대해서 발표한 거에 대하면 이제 모든 뉴스는 다 묻힐만 했어요. 구글이 이번에 발표한 내용들은 그 웬만하면 한번 꼭 영상을 다 한번 시청해 보시는 걸 추천을 드릴게요. 진짜 너무나 큰 변화들이 많이 있어가지고 꼭 한번 보시면 좋겠는데, 그 수십 가지, 거의 뭐 수백 가지, 엄청 많아요 진짜 발표한 것들이. 그 중에 몇 개만 좀 뽑아왔어요. 이미지 생성 AI, 그 다음에 모바일 LLM, 얘도 이미지고요. 그 다음에 영상, 그 다음에 코딩 에이전트, 이제 제미나이 디퓨전이란 것까지 몇 개만 뽑아온 거예요. 요거 말고 더 많아요. AR 글래스에 대한 내용도 있고요. 플래시랑 이미지나 뭐가 되는 거죠? 곧 설명을 드릴게요. 아무튼 이제 그 중에서 몇 가지만 뽑아온 거예요.
그래서 첫 번째 이제 플래시 2.0 제미나이 플래시 2.0은 원래 있었어요. 원래 있었는데 그 플래시 2.0에다 이미지 생성 기능이 이제 추가가 됐어요. 이게 뭐가 다른지를 봐야 되는데 방금 전에 이제 뭐 플래시 2.0 그 이미지 생성 AI랑 이미지 생성 AI랑 뭐가 다르냐고 물어보셨잖아요. 이게 그 차이예요. 알고 있는 대부분의 이미지 생성 AI는 텍스트 투 이미지라고 하죠. TTI. 텍스트를 넣고 혹은 그 부가 자료를 넣어주면은 그거에 기반해서 이미지를 생성을 해요. 우리가 봐왔던 거죠. 그래서 어떤 명령을 텍스트나 혹은 이미지 같은 걸 넣었을 때 이미지가 나오게 하는 거고요. 그 다음에 챗GPT 4.5에서 나온 것들을 보면은 채팅을 통해서 이미지를 바꿔요. 야 여기에 뭐 해줘, 여기 뭐 해줘, 여기 뭐 해줘, 뭐 해줘. 이건 이렇게 바꾸자. 이런 식으로 채팅을 통해서 바꿔요. 이제 왼쪽 같은 경우에는 이미지 AI고요. 오른쪽 같은 경우에는 채팅을 하다 보니까 LLM이에요. 그러니까 랭귀지 모델인데 멀티모달 랭귀지 모델인 거예요. 멀티모달이란 거는 이미지를 이해할 수도 있고 대화할 수도 있고 이미지를 생성할 수도 있고 그러니까 사람처럼 행동하는 거죠. 왼쪽은 화가 같은 거예요. 이미지만 엄청 만드는 애고 오른쪽은 대화를 하면서 필요할 때 이미지를 이해하고 또 이미지를 만드는 이 두 개의 차이가 있어요. 그래서 이제 플래시 2.0 같은 경우에는 이제 이런 것들을 가능하게 해요. 사실 GPT-4.5 사용할 때 보면은 이미지 딱 해주면 여기서 뭐 해줘 바로바로 반영을 해주거든요. 그러니까 걔네들이 결국에는 LLM인데 LLM의 멀티모달 LLM이라서 이미지를 이해하거나 이미지를 생성하거나가 대화를 통해서 가능하게 된 거죠. 이제 플래시 2.0도 어떻게 보면 GPT-4.5에서 했던 기능이 탑재됐다고 보면 돼요. 그냥 보시면은 이미지를 두 개 넣고 사람이 얘기를 해요. 나는 그 첫 번째 뭐 이제 요 첫 번째 있는 이미지랑 두 번째 이미지 합쳐서 보고 싶어 하니까 이거 합쳐준 거예요. 그리고 당연히 멀티모달이기 때문에 텍스트가 아닌 인풋들을 넣을 수가 있어요. 뭐 예를 들면 이런 거죠. 이런 식으로 보면은 내가 이미지 넣고 LLM 그 텍스트 넣어서 채우고 이렇게 하는 거예요. 사람이 그리면은 이미지로 인식을 해서 텍스트로 넣고 그러면은 얘가 LLM이 추가로 그려주고 한 거 방금 보셨나요? 다시 사람이 이렇게 넣고 명령해요. 그럼 AI가 그려줘요. 그럼 여기서 다시 머리도 추가해야 하면 AI가 그려줘요. 하고 뭐 해줘 하면은 AI가 그려줘요. 이런 식으로 이제 사람과 사람이 대화하는 것처럼 바뀐 거예요. 그 다음에 당연히 뭐 특정 부분 수정도 가능하죠. 이런 이미지 넣고 색깔 바꿔줘 이런 것들. 합성도 당연히 되고요. 컵에다가 뭐 해줘, 뭐 합성해줘 뭐 이런 것들. 근데 그 성능이 사실 아직 엄청 훌륭하진 않아요. 막 와 이 퀄리티 진짜 미쳤다 이런 건 아니거든요. 그냥 가능해졌네 그 정도입니다. 그래서 오픈 AI에서 GPT-4.5가 이미 하고 있긴 했었어요. 근데 이 구글에서 이 발표한 제미나이 플래시 2.0 같은 경우에는 이런 멀티모달, 즉 이미지든 아니면 뭐든 굉장히 다양한 걸 이해하고 또 그거를 생성할 수 있는 그런 멀티모달의 방향성을 좀 확고하게 보여줬다라고 보면 될 것 같고요. 그 다음에 이제 젬마도 이번에 하나 출시가 됐어요. 젬마 3N 모델이 하나 출시가 됐고 젬마 3N 같은 경우에는 모바일 LLM이에요. 그러니까 LLM은 LLM인데 모바일에 특화돼서 나온 오픈소스 LLM입니다. 얘네들이 모바일 퍼스트 AI라는 얘기를 하기 시작했어요. 우리는 모바일 환경에서 구동할 수 있는 그 AI에 대해서 초점을 맞췄다 라고 이야기를 해요. 필요한 부분만 보면 Performance. This means that now, for the first time, an open Gemma model
Gemma 3N, is built on the same technology as our Gemini Nano models. What this means for you as developers is that by exploring the open and flexible Gemma 3N today, you're getting an early preview of the cutting-edge architecture and capabilities that will be available with Gemini Nano. This gives you a valuable head start in understanding and experimenting with the kind of AI that will be powering next-generation on-device experiences in platforms like Android and Chrome. So what's new with Gemma 3N, and how does it differ from our prior small models and on-device? Some revolutionary capabilities, such as on-device function calling. 이게 뭐냐면 사실 방금 전에 보셨겠지만 개인 핸드폰에 있는 사진이나 아니면 개인 정보 이런 것들은 소중하기 때문에 챗GPT 같은 이제 외부 클라우드에 서빙되는 하이엔드급의 AI를 API로 콜을 해서 뭔가 하기 어렵단 말이에요. 그러면 이제 저희가 저번 주에 피카브랩스 대표님께서 발표해 주신 것처럼 온디바이스 AI가 필요하고 온디바이스에서 AI가 돌아가려면 이제 초경량이어야 되는데 그럼에도 불구하고 성능은 갖춰줘야 돼요. 그래서 이런 픽셀 핸드폰의 젠마 3N을 통해 가지고 이제 어떤 액션을 계속해서 만들어내는 거예요. 디바이스 안에서 돌아가기 때문에 이제 데이터 유출이나 이런 걱정은 거의 없어지는 거고요. 당연히 이제 AI로 할 수 있는 수많은 것들이 핸드폰에서 인터넷 없이도 가능해져요. Can you please save these to my notes? Absolutely. Creating a note. What can I add to the system to make it faster? Interesting question. Adding caching layers can significantly improve speed. Consider implementing a CDN or caching proxy to store frequently accessed content. Write a super short poem that highlights her skills. Amazing Zoe. So 이런 식으로 이제 디바이스에서 돌아가는 이제 AI가 나왔다고 보면 돼요. 그러면 이게 뭐가 중요하냐? 결국 스마트폰에서 AI를 운영하려면 메모리를 조금 써야 돼요. 데스크톱이나 아니면은 PC랑 그 노트북이랑 다르게 스마트폰은 메모리 양이 상대적으로 좀 작죠. 그래서 이제 메모리를 조금만 써야 되고요. 당연히 다양한 일을 할 수 있는 멀티모달이 필요합니다. 근데 이 젠마 3N이 뭐가 중요하냐면 그 이전에 발표했던 AI 온디바이스 모델들보다 절반 수준의 메모리밖에 안 써요. 예를 들어 이전에 뭐 3기가 필요했으면 1.5기가 쓰고 뭐 이렇게 되는 거예요. 그래서 이전에 절반 수준 메모리만 필요하면 되니까 당연히 온디바이스 AI의 특징은 가져가면서 이제 다양한 곳에 활용할 수 있게 되는 거죠. 그래서 점점 이제 고성능 AI가 모바일 디바이스로 들어오고 있다 라는 내용이고요. 요것도 화제였죠. 이매진 4라는 이미지 제작 AI가 나왔습니다. 이제 이 이매진 4를 발표하면서 뭔 얘기를 했냐면 텍스트 렌더링, 사실 어떻게 보면 오픈 AI가 이미 잘 했었어요. 그래서 텍스트 어떻게 보여주는지 디테일한 거, 질감 표현하는 거, 해상도, 품질 뭐 이런 내용들인데 이거 한번 보면은 이제 이매진에 대한 내용이고요. 보면은 엄청나게 사실적이에요. 근데 사실 이것만 봐서는 기존에 있는 수많은 AI 모델들과 차이를 못 느낄 수 있지만 그냥 봤을 때 엄청 사실적이죠. 보기만 해도. 아이고. 그 다음에 아이고 요거 이 세부 디테일을 보면 돼요. 이런 디테일이 이제 표현이 가능해졌다. 그 다음에 타이포. 이제 타이포 잘 나온다. 보면 누가 봐도 사진인 것 같은데.
그 다음에 아트 스타일도 여러 가지 가능해졌고요. 그 다음에 뭐 이런 여러 가지 것들 퀄리티 좋게 잘 나오고, 그 다음에 이미진 4 뭐 나쁘지 않다, 이런 얘기입니다. 이게 이미진 4에 대한 내용인데, 사실 이미진 4도 대단했지만 이 BO3, BO라고 하는 이 영상 AI가 최근에 제일 큰 화두죠. 진짜 얘는 진짜 많은 거를 바로바로 바꿀 것 같아요. 이 BO3가 뭐가 다르냐, 뭐 소라도 있고 여러 가지 뭐 영상 만드는 AI가 많이 있는데, 걔네들도 뭐 잘하지 않냐, 걔네 제품 퀄리티도 있냐, 뭐 퀄리티가 얘가 압도적으로 더 나아진 거냐, 퀄리티도 좋아졌지만 여기에서 가장 큰 핵심은 영상이랑 음성이랑 합쳐가지고 한 번에 만들어낸다는 거예요. 기존에는 영상 만들고 그 음성은 따로 거기 입혔어요. 근데 얘는 바로 그냥 카메라로 찍은 것처럼 바로 영상, 음성이 한 번에 생겨. 이게 사실 기존에 그 어떤 곳에서도 해결하지 못했던 이슈였어요. 보면은 요거 굉장히 유명한 영상인데요. 소리가 might, 보세요. and she commands your awe with every breaking light. This ocean, it's a force, a wild, untamed might. And she commands your awe with every breaking light. This ocean, it's a 영상도 force, AI가 a 만든 wild, 이 untamed 모양이랑 might. 말, And she commands your awe 이것도 한 with 번에 every 만든 breaking 거예요. light. This ocean, it's a 입힌 게 force, 아니라. a wild, untamed might. And she commands your awe with every breaking light. 날갯짓 소리 이런 거 보면은 They left behind a ball today. It bounced higher than I can jump. What manner of magic is that? 음성을 따로 합성하지 않아요. 한 번에 하는 거죠. According to this old sea chart, 이거 the lost island 영상 isn't 찍은 거 myth. 아닌가요? We must prepare an expedition immediately. According to this old sea chart. Where were you on the night of the bubble bath? Where were you? In your ticket. They're watching the north exit. Use the service tunnel. The microfilm is in your ticket. 보면은 지나다니는 사람. They're watching the north exit. Use the service tunnel. 물리학을 이해하고 있다는 거죠. 보면 그대로 있죠. The microfilm is in your. Nature now. Nature would prefer some personal space. I'm one with nature. 이런 것들이 가능해져 버렸어요. 그런 거. 구글 거니까. 물, 파도 소리. 이게 어떻게 AI가 만들었다고 생각을 해요. 보면은 요런 것들 너무 사실적이지 않나요? 아니 이게 너무하지 않나요? 이래요. 보면은 이런 식으로 사진과 이 장소를 넣어서 영상을 만들기도 해요.
이런 식으로 넣어서 만들기도 하고, 요런 거 인풋 이미지 넣어서 이 캐릭터에 맞게 계속, 사실 요 캐릭터 우리 하나가 있으면 그러면은 영상이든 애니메이션이든 이거를 뭐 잘라 붙여서 넣든 뭐 하든 영화로 만들 수가 있게 되는 거죠. 이거 다 기존에는 디자이너 한 명 한 명 붙고 3D 모델하고 음성 입히고 다 했던 것들이잖아요. 카메라 컨트롤도 잘 돼요. 보면은 이런 식으로 뒤로 가라, 줌인 해라, 오른쪽, 요런 것들이 다 되는데 first frame, last frame 넣고 그거에 맞춰 가지고 이제 만들어 달라고 하는 거죠. 요 처음에 있는 화면에서 이렇게 이런 것들도 바깥에 있는 공간 상상해서 이제 그려주는 거죠. 원래 요거였는데 이런 식으로 당연히 오브젝트 없애는 거는 가능해지고요. 여기에서 필요 없는 거 이제 없애가지고 이렇게 만들어주고, 캐릭터 이런 식으로 보면은 이제 요 영상에 이 사람 입혀가지고 이렇게 말하게 해주는 거죠. 이거 CG에서 많이 하잖아요. 캐릭터 검정색깔 옷 입히고 막 포인트 막 스티커 같은 거 붙여가지고 인식하게 해가지고 하는 거 많이 하잖아요. Quantum entanglement in birdseed particles is proving rather elusive. This 모션 역시도 보면은 뭐 이런 것들. 아, 근데 진짜 그래서 결국에는 이 사운드까지 한 번에 완성했다는 게 제일 큰 그거예요. 뭐 없애고 뭐 디테일하게 하고 이런 것들은 뭐 발전할 수 있겠다 생각했는데, 이거 어떻게 사운드까지 한 번에 만드냐. 결국에는 이제 광고, 마케팅, 뭐 교육 이런 시장에서는 콘티 넣고 완성본 굉장히 빠른 플로우가 필요한데, 이제 이런 것들에 굉장히 많이 사용이 되지 않을까. 영화 이런 롱 컨텐츠에서는 좀 어려울 수 있어도 짧게 호흡을 끊어가야 되고 바로바로 뭔가 필요한 것들은 사실 안 쓸 이유가 없어지는 거죠. 사람한테 하는 것보다 오히려 더 빨라지는 거죠. 그래서 이게 제일 엄청나게 큰 변화였어요. 그래서 이 비오 3 같은 경우에는 한번 써보시는 게 좋습니다. 써보셨나요? 저는 아직 못 써봤어요. 근데 올라오는 것들은 많이 봤어요. 써볼 수 있다고 하더라고요. 뭐 어떻게 하면. 그 다음에 얘 역시도 이 줄스라고 하는 코딩 에이전트를 구글에서 출시를 했어요. 그러니까 제가 처음부터 말씀드렸지만 이번에 AI 화두는 얘가 단순한 우리의 그 에이전트가 아니라 도움을 해주는 애가 아니라 단독으로 일할 수 있는 동료가 된다는 게 핵심이에요. 이 줄스라는 걸 발표를 했는데, 이 줄스 역시도 비동기에 대한 얘기를 많이 해요. 너가 얘한테 작업을 맡기면 너는 너 일 해, 혹은 너 잠 자. 그럼 얘가 밤에 알아서 혼자 코드 짜고 혼자 그거 깃허브에다가 올리고 실행하고 테스트하고 배포까지 알아서 할 거야 라는 게 핵심입니다. 그래서 이제 프롬프트를 넣고 계획을 하고 이제 본인이 알아서 하는 거. 우리는 뭐 해줘라고 명령하면 본인이 알아서 프롬프트 짜고 그거에 따라서 뭘 해야 되는지 투두리스트를 만들고 그 투두리스트에 따라서 이제 엑시큐션하고 다시 그 다음 일에 대해서 뭐 하고. 그러니까 어떤 일을 맡겨만 놓으면은 밤이든 아침이든 알아서 이 AI 줄스라는 친구가 개발해 놓는다는 거예요. 그래서 이런 식으로 이제 본인이 알아서 막 코드 개발하고 막 넣고 이런 것들인데, 사실 뭐 그렇게 와닿지 않을 수 있지만 여기서 핵심은 이제는 사람 개발자가 없이도 내가 뭐 하나 할 때 간단한 작업은 얘한테 맡겨놓으면은 얘가 밤이든 낮이든 알아서 해서 가져온다라는 거죠. 그 다음에 마지막 내용인데요. 얘는 마지막인데 아마 이 내용은 사람들이 거의 잘 모르실 거예요. 제미나이 디퓨전이라는 그 발표가 있었고, 아시는 분들이 별로 없고 관심 있는 분들도 별로 없으셨을 텐데, 얘도 굉장히 큰, 그리고 당장의 변화가 있진 않겠지만 장기적으로 굉장히 큰 변화가 있을 거라고 봐요. 얘는
지금까지 없던 방식으로 LLM을 새로 설계를 한 거예요. 이제 디퓨전 LLM은 진짜 없던 거를 이렇게 혁신한 건데, 이제 왜 이게 혁신인지를 한번 설명을 드리면, 기존 LLM, 우리가 사용하는 GPT든 클로드든 대부분의 LLM은 트랜스포머라는 아키텍처를 사용하고, 이 방식이 뭐냐면 쉽게 얘기하면은 토큰을 하나씩 쓰는 거예요. 그러니까 우리가 봤을 때 안녕하세요 이렇게 하나씩 따다다닥 나오잖아요. 이 AI 안에서는 어떻게 되냐면 안녕 나오고, 그 다음에 안녕하세요, 안녕하세요 뒤에 오늘 붙이고, 뒤에 날씨가 붙이고, 그 다음에 참 붙이고, 좋네요 붙이고, 하나 딱딱딱딱딱딱 하나씩 붙이는 거예요. 그러니까 긴 문장을 만들어내려면 그 긴 문장에 맞게 단어 한 번씩 따라락 하나씩 다 넣어줘야 돼요. 그러니까 문장이 길어지면 엄청 느려진다는 게 당연한 거죠. 근데 디퓨전 방식은 뭐냐면 툭 넣으면은 이게 한번 욱 하고 생겨요. 모든 문장이. 이 디퓨전이라는 거를 아시는 분들도 있을 수 있지만, 음성과 이미지 생성에 주로 많이 사용이 되는 방식인데, 이제 노이즈와 어떤 이미지 사이의 관계를 찾아내는 방식이에요. 이 노이즈 안에서 내가 강아지를 만들어줘 하면은 강아지의 패턴대로 이렇게 복원을 해내고, 이제 이런 디퓨전이라고 하는데 모르셔도 상관없어요. 이제 요게 이제 예시 영상인데, 이 보면은 이 제미나이 디퓨전이라는 기존의 트랜스포머 방식, 토큰을 하나씩 찾아서 사람들한테 응답을 주는 방식이 아니라 디퓨전, 즉 내가 뭔가를 말하면 그거를 흐릿한 화면에서 흐릿한 텍스트에서 선명한 텍스트를 욱 바꾸는 게 디퓨전 방식이에요. 그래서 그거를 실제로 시연하는 거예요. 한번 보세요. 보면은 1초에 토큰을 857개 생성을 한 거예요. 뭔가를 얘기하면은 1초에 727개 토큰. 그러니까 원래는 하나하나 말 따다다닥 나오는 거 한 번에 욱 뜬 거예요, 그냥. 근데 그걸 화면에서 결국엔 데이터 받아서 보여줘야 되는 게 된 거고. 너무 빨라진 거예요. 그러니까 우리가 아직도 이런 AI 말고 구글 검색을 하면서 이제 내가 원하는 정보를 더 빨리 찾을 수 있고, AI는 뭐 좀 기다려야 되고 하는데 사실 너무 빨라지는 거죠, 이렇게 되면. 그래서 기존 방식에 대해서 약 5배가 빠르대요. 그럼에도 불구하고 제미나이 이 디퓨전이 기존에 있는 제미나이 2.5 플래시 라이트랑 비교했을 때 성능이 뒤지진 않는다고 생각을 합니다. 성능은 뒤지지 않다고 해요. 그래서 이 수치만 보면은 완전 이런 새로운 방식을 초반에 적용하는 초반인데 성능은 뒤지지 않는데 출력 속도는 5배, 6배 빠른 거죠. 그래서 이제 이 제미나이 디퓨전 같은 게 뭐냐면 기존에 있는 방식을 어쨌든 아예 다 갈아엎은 거고, 아예 새로 처음부터 설계를 한 거고, AI를 한 글자씩, 원래 AI는 한 글자씩 읽고 한 글자씩 써서 우리한테 줬다면, 얘는 어떤 걸 주면은 그거를 그냥 그림처럼 한 번에 이해해버리고 그림처럼 한 번에 응답을 생성해서 줘버리는 거죠. 정말 초고속 AI가 돼버립니다. 그래서 이게 제미나이 디퓨전에 대해서 구글이 발표한 내용이고, 지금은 굉장히 초기 단계이기 때문에 뭔가 큰 변화가 있지 않겠지만, 이게 점점 연구가 많이 되고 이 제미나이 디퓨전 방식이 점점 많이 적용이 되면은 아마 우리가 사용하는 AI의 속도는 정말 많이 빨라질 거고, 그럼 굳이 구글 통해서 우리가 원하는 거 찾는 것보다 LLM 통해 가지고 여러 번 시도를 바로바로 해보는 게 더 빠른 시대가 올 수도 있어요. 그래서 굉장히 큰 혁신을 만들어낼 거다라는 걸로 오늘 마무리하고요. 아무튼 이번 2주 동안 클로드4, 그 다음에 마이크로소프트, 구글 발표를 이렇게 했는데, 핵심은 에이전트는 너무 당연한 건데 그 에이전트를 어떻게 잘 운영하고 여러 개를 잘 혼합하냐, 그 다음에 이제는 정말 뭔가 나를 도와주는 게 아니라 독립된 객체로서 작동하는 거에 이 세 곳에서 모두 동일한 느낌으로 이제 발표를 했다라는 게 핵심이에요. 그래서 이게 그렇구나라고 이해할 게 아니라 저희도 당연히 이거에 맞춰서 따라가야겠죠.
그래서 이게 이 빅테크들이 했던 발표들이고 6월 달에는 또 이제 애플이 발표를 하니까 과연 뭐가 있을지 한번 봐야 될 겁니다.